خورشید شاہ صاحب جی پلیز جی. آنریبل ممبر نیشنل اسمبلی نفیسہ شاہ صاحبہ بات کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد میں کرتا ہوں. پرویج موشن آپ جی نفیسہ شاہ صاحب الاؤ کرے میں بات کروں. نہیں، وہ بیسیکلی آپ تھرو آفس سے سیکریٹریٹ سے جو میں نے جمع کرایا ہے سیکریٹریٹ. مجھے رول یہ کہتا ہے اسپیکر صاحب کے وہ ہم پروسیس کریں گے، وہ پروسیس کے مطابق سیشن ہوگا. کی کمنسمنٹ پہ آپ موو کرتے ہیں موشن. میں نے پہلے ہی ان کو دے دیا میڈم، آپ کو اپلیکیشن. پتا ہے آپ سینئر، ہم اس کو پروسیس کریں گے تو پھر ایجنڈے پہ آئے گا. نا آئٹم جی، آپ آئٹم نمبر 3 جی خورشید شاہ صاحب پلیز. جی خورشید شاہ صاحب پلیز. اس کے بعد بوتانی صاحب کو دے دیں گے ٹائم، اس کے بعد آپ کو ٹائم دیتے ہیں پلیز. یہ پریولیج موشن آفس میں جمع کیا گیا ہے. رولز کے مطابق آپ کو اجازت دینی ہے کہ یہاں بات کر لیں، تو وہ آپ ان کو دے پڑھ لیں. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ پریولیج بنتا ہے تو ٹیک اپ کر لیں، ادروائز آپ کہہ دیں کہ نہیں بنتا. شاہ صاحب یہی رائٹ وے ہے، یہ رائٹ پلیس ہے جہاں پہ یہ پٹ کیا جاتا ہے. میں انشاءاللہ اس کو 2 منٹ بات کرنے دیں، بات کرنے دیں. تو آپ کو میڈم ایک پروسیس سے جو ہمارے سیکریٹریٹ میں آتا ہے، میں انشاءاللہ اس کو وہ کر لوں گا. کل کے ایجنڈے پہ ڈالیں گے، کل اس کو ایجنڈے پہ لے کے آئیں گے تاکہ پراپر اس کی خورشید صاحب کل میں اس کو ایجنڈے پہ لے کے آؤں گا. آپ مجھے مل لیں تو کل ایجنڈے. جی جی میں خود اپنا پریولیج موشن موو نہیں کرنا چاہتا. اچھا، اس لیے آنریبل سینئر ممبر ہے، وہ موو کرنا چاہتی ہے، بات کرنا. اچھا، یہ کس رول کے تحت جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ کوٹ کر لے. وہ رول کون سا رول ہے؟ نہیں، رولس ہے نا، آپ پڑھ لیں نا. 96 97 98 96 97 98 پڑھ لیں. جی اچھا، چلو میڈم پلیز مجھے دے دیں. پہلے بات کر لیں، آپ پہلے بات کر لیں. نفیسہ شاہ صاحب نے ایک کالنگ اٹینشن موو کیا تھا ریڈیو پاکستان کے اوپر، جس کا کل جواب دینا تھا، وہ نہیں آیا. تو آج ہم تو منتظر تھے، اور اچھی بات ہے حکومت نے یو ٹرن لیا، اچھا یو ٹرن لیا. دس ٹائم وی اپروو آف دس یو ٹرن کہ انہوں نے ایک فیصلہ وڈرا کیا. لیکن آج وہ کالنگ اٹینشن اس بزنس میں ہے. اس سے قبل آپ کے بہت ہی ذمہ دار منسٹر جو ہیں، منسٹر انفارمیشن، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا ہے. اگر مجھے اجازت دیں، کیونکہ رولز میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہمیں ایویڈنس پرووائڈ کرنا پڑتا ہے جو بھی ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے اس کے اوپر. اب اگر آپ اجازت دیں تو انہوں نے بیان میں یہ لکھا ہے، اور سنیے، آئی کوٹ: پی 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 destroyed all institutions including Pakistan Broadcasting Corporation by filling its own cronies. In 3 days, Khurshid Shah filled 800 people only in radio, costing 7 crore rupees additional burden. Government is drowning 5 billion rupees every year only on radio thanks to PPP visionless policy. اگر تو پی 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 پر ایکوزیشن تھی پھر تو دس وڈ ہیو بین اے نارمل ٹویٹ. لیکن انہوں نے فارمر لیڈر آف دا اپوزیشن، فارمر منسٹر، جو ایک بہت ذمہ دار پارلیمنٹیرین ہے، اس کے لیے ایلیگیشن یہ لگائی ہے کہ 3 گھنٹوں میں، ملاحظہ فرمائیے، یہ تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہوگا کہ 3 گھنٹوں میں انہوں نے 800 لوگوں کو نوکریاں دی ہیں. تو اگر تو یہ اس لیے اس وقت میں ٹریجری بینچز میں تھی، بحیثیت ممبر میرا استحقاق مجروح ہوا ہے. آپ اس کو ایڈمٹ کریں، آپ اس کو ایڈمٹ کریں، یا منسٹر صاحب اس پہ جواب دیں. اور اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے، آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن از ہیئر، وی کین آئیدر موو اٹ ٹو دا کمیٹی
but I think provided the minister first answers ये अपनी allegations मेरे ख्याल में आज मिनिस्टर साहब खुद नहीं है, तो वो अभी अली मोहम्मद साहब बात कर लेंगे. जी अली मोहम्मद खान साहब प्लीज. ऑनरेबल स्पीकर साहब, जो कंसर्न है ऑनरेबल इंतहाई सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन जनाब खुर्शीद शाह साहब की और डॉक्टर नफीसा साहिबा, मोस्ट ऑनरेबल, हमें उसका पूरा एहसास है. इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आज तशरीफ खुद भी लाएंगे, उनका कॉलिंग अटेंशन भी इनकी मिनिस्ट्री का लगा हुआ है, वो इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे और मैटर इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा. ही इज कमिंग हिमसेल्फ इंशाल्लाह, ही विल आंसर ऑल टू हिज क्वेरीज. शाह साहब. शुक्रिया मिस्टर स्पीकर. मिस्टर स्पीकर, मिनिस्टर जो होता है बड़ा रिस्पॉन्सिबल शख्स होता है, क्योंकि अपनी हुकूमत को जो उनका तरीक़ेकार है उसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है और अपनी मिनिस्ट्री को भी उसमें देखना पड़ता है. ये इतनी बड़ी बात कह देना कि एक तो मैं कभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्टर रहा नहीं हूं, और कोई मिनिस्टर जहां भी बैठे हैं, जो अभी भी कोई मिनिस्टर नहीं है कि डायरेक्ट कोई अपॉइंट कर सकता है कि 800 आदमी या 900 आदमी. तो एकदम एक जिम्मेदार वफाकी वजीर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो और डिसइंफॉर्मेशन फैलाता हो, वो मेरे ख्याल में, मैं मजीद आपसे ये नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं इस प्रिविलेज कमेटी में इसको भेजना चाहिए जब बन जाए और वहां पे वो रिकॉर्ड ले आए. ये अब अगर वो कह भी देगा तो ये पाकिस्तान के 10-12 करोड़ लोगों तक तो बात पहुंच गई, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उन तक तो पहुंच गई. इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना कोई ये जरसे आम तो नहीं है. इसके कुजा अगर हमने ये 800 नौकरियां किसी गरीब को मिली हैं और टैलेंट लोग भी हैं, डिजर्व भी करते हैं, तो आपकी हुकूमत ने तो अभी वायदा किया है 1 करोड़ जॉब देंगे. ये कमिटमेंट है आपकी कौम के साथ. अभी आपने निकालना शुरू कर दिए, क्या ये सब निकाल के फिर किसी को जॉब देंगे? तो ये इस किस्म की बातें करना, और मुझे खुशी होती, ये भी मैं कह रहा हूं, मुझे खुशी होती अगर ये मुझे मौका मिले. 800 क्या, खुदा की कसम, मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, फिर मुझे फांसी लगा दो. रोजगार देना. चौधरी साहब अभी तशरीफ लाए हैं, तो अच्छा है कि वो इसको रिस्पॉन्ड करें. मिस्टर स्पीकर, मुल्क के फवाद चौधरी साहब, आप अपनी सीट पे बैठे प्लीज, अपनी सीट पे बैठे. मुल्क के ये हुकूमत की, मिस्टर स्पीकर मैं आपका तवज्जो चाहता हूं जी. हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुल्क के नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए उनको जॉब प्रोवाइड कर देना गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अगर हुकूमत ये जॉब्स देती है ऑन मेरिट, तो मैं नहीं समझता कि किसी को इतराज होना चाहिए. मगर जिस रेफरेंस से बात की गई है वो काबिल मुज़म्मत है. एक जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बात कह देना, जिस मिनिस्ट्री से मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं था. बाकी तो मैंने कह दिया है कि पीपुल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आएगी इंशाअल्लाह बोलेंगे नहीं. हमने तो प्रूव किया 88 से आज तक कि इस मुल्क के लोगों को रोजगार दिया भी है, उनके रोजगार को प्रोटेक्ट भी किया है. न सिर्फ प्रोटेक्ट किया है, हम उस मिडिल क्लास की सैलरीज को, जिनकी बिल्कुल पुअर सैलरीज थी, उनको 125%, पेंशन होल्डर की 100% पेंशन बढ़ाई. ये हमें फख्र से करना पड़ता है और हमारी जिम्मेदारी है. ये हुकूमतों की वोट लेना जिम्मेदारी नहीं है. वोट ले लिया, नारे लगाए, डिलीवर करना असल जिम्मेदारी है. तो इसका मुझे जवाब चाहिए उसके बाद, वरना प्रिविलेज मोशन में मुझे. जी फवाद चौधरी साहब प्लीज, आपको समझ आ गई कि जो मैडम नफीसा शाह साहिबा ने कहा है? और जी समझ आ गई सर. जो प्रिविलेज मोशन था बेसिकली वो ये था कि आप ये जो लीज के ऊपर ये जमीन जो है ये क्यों देना चाह रहे हैं या इसको क्यों आगे लेके जाना चाह रहे हैं.